Okay, dears. Then, before the next lesson, I am going to ask some questions. Are you ready for that? Are you ready? If you are ready, please raise your hand like this. Please show your thumb. Yes, very good. You are good children. Yes. Okay. Aroda choikia, first one. First one, Sai Krishna. Sai Krishna. Sai Krishna. What is continents? What is continents? Please unmute. First, please unmute your phone and say the answer. Unmute the money. Unmute the phone. Sai parne. What is continent? എന്താണ് continent എന്ന് പറഞ്ഞാല്? We learned about continent and which are the continents? The large bodies of water are called continents. Large bodies of water are called continents. ആണോ? The large masses of land are called continents. Very good, very good. Madi. Large masses of land are continents. Which are the continents? Edwin is ready to say the answer. Which are Asia, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. And Australia. Ellaru clap koduthe. Very good. Then next question, what is oceans? What is oceans? എന്താണ് oceans? ആര് പറയും? അതുൽ പറയും. അതുൽ is ready to say the answer. അതുലേ, എന്താ oceans എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. അറിയില്ലേ? കഷ്ടം. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം മിസ് പറഞ്ഞതാ? ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഹന്നെ? ഒരുപാട് ടൈംസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലേ? എന്നിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുലെ. അതുലിനെ നമ്മുടെ ഹന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവേ. അതുലെ, എന്താണ് ഹന്ന പറയുന്നത് നോക്കുക, അതിനുശേഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ. യെസ്. ഓക്കെ ഹന്ന, പറഞ്ഞോ. What? The large bodies of water are called oceans. Large bodies of water are called oceans. Large masses of land are called continents. അല്ലേ? Yes, very good ഹന്ന. എന്താ അതുലെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. Large bodies of water are called oceans. Say loudly. Large masses of large bodies of water are called oceans. അതിന് മറക്കോ? ഇല്ല. Okay. Which are the 4 oceans? Grace, please switch on your camera. Muhammad Rihan. Okay. Grace parne, which are the 4 oceans? We learned about what is oceans. What are the oceans? Name the 4 oceans. Grace Ajit. Parne, Grace. Grace, can you hear me? If you can hear, please like your thumb. Like this. Please show your thumb like this. Grace, unmute തന്നെയാണല്ലോ മോളെ ഉള്ളത് ഇവിടെ. ഗ്രേസ് ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് തന്നെയാണ്. മ്യൂട്ട് അല്ല. ഗ്രേസ് അവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ആണ് മോളെ. Grace. Okay.
Then Hannah, which are the 4 oceans? Please unmute. Pacific, Pacific. Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic are the 4 oceans. Pacific, Atlantic, Arctic, Indian are the 4 oceans. Okay, very good. Then next one, Shisa. Shisa, what is rotation? Shisa Fatima, please unmute. എന്താ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? What is rotation? Rotation. എന്താ rotation? The rotation of the പറഞ്ഞോ? Earth. പറഞ്ഞോ? Earth on is ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Day and night. നോക്ക് ഷിസ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The movement of the earth on its axis is known as rotation. അല്ലേ? The movement of the earth on its axis is known as rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. അല്ലേ? Yes. Then what is revolution? What is revolution? Lakshmi Priya, what is revolution? Unmute ചെയ്തേ മോളെ ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി കുട്ടി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞേ. What is revolution? The movement. The movement. Called revolution. The movement of the earth around the sun is known as revolution. The earth takes 365 days and 6 hours to complete one rotation. Alle? Yes. Okay. Then next one. What is latitude? What is latitude? Josie? Josie is ready to say the answer. What is latitude? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ ജോസി. Unmute ചെയ്തേ മോളെ. Edwin is ready to say the answer. ജോസി പറയും. എന്താ ജോസി? What is latitude? Latitude is an imaginary line on the globe. Running from east to west. East to west. Then north to south ഏതാണ്? Longitude ആണ്. എന്താണ് latitude? Latitudes are the imaginary lines on the globe that running from east to west. At the same time, longitude are the imaginary lines running from north to south. മനസ്സിലായോ? നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആർ യു റെഡി ടു ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ, മാപ്പിംഗ് ദ എർത്ത്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, യു ആർ ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, then all of you take page number 203. 203. All of you take page number. Okay, Edwin is ready. Okay. Okay. Shahbaz, motte adicha. Shahbaz motte aayi. Okay. Listen. Makkale, okay. First paragraph. A map is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. Maps cannot be accurate as a globe. They cannot show the earth exactly as it is. This is because the earth is round in shape. Earth is
round in shape, then so it is not possible to accurately map the surface of the earth on a flat surface. Then previous class we listened about globe. The previous class we learned about globe. What is a globe? Globe is the model of earth. Globe is the model of the earth. It is the best way to study the earth. Globe is the best way to study the earth, and it is the model of the earth. Then in this chapter we are going to study the map. What is a map? Abel Binoy? Listen here. Globe. Okay, previous class we learned about globe, but now we are going to study about map. Okay, in this chapter we will learn what is the difference between map and globe. Okay, yes. So map map is a drawing of a part of all of the earth on a flat surface. All of you please underline. All of you please underline the sentence. This sentence. Map is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. Okay. Maps cannot be as accurate as a globe. They cannot show the earth exactly as it is. This because the earth is round in shape. That is we know the earth is round. We know the earth is round and globe is also round. But map is flat. Clear? Map flat not round. Round in shape. Map is in flat shape, but globe is in round shape. Okay, that is one of the difference between map and globe. Clear? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ map map is a drawing of a part or all of the earth on a flat surface. അതായത് ഭൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മാപ്പ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആണ്. ഭൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയ ഒരു ഇതാണ് ഏത് നമ്മുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ്. നമുക്കറിയാം ആക്യുറേറ്റ് അല്ല, കാരണം എർത്ത് ഈസ് ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ്, മാപ്പ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ? മാപ്പ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് so it is not possible to accurately map the surface of the earth on a flat surface. Clear? അപ്പോൾ മാപ്പ് ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ അതേ മോഡലിലാണ്, അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് അല്ല, അത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ മാപ്പ്? ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ്. Drawing of the earth on a flat surface. ഭൂമിയെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഏത്? മാപ്പ്. Then listen, second paragraph. Maps can show greater detail. Different kinds of map give different kinds of information. അപ്പൊ map give us different informations അല്ലേ? We learn about map. Map is a drawing of earth. Map is a drawing of earth in flat surface. Then different kinds of maps are available in our society. Clear? Different maps shows different details. Clear? First one, political maps. Second one, physical map. Third one, climate map. Fourth one, vegetation maps. These are the 4 kinds of maps. Then listen, all of you listen here. We are going to study about kinds of map. There are 4 kinds of map. Clear? എത്ര തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? 4 kinds of map. Which are the 4 kinds of maps? Say loudly, all of you. Say loudly. Say loudly. Political maps. Political maps. Physical maps. Then
climate maps, then vegetation maps. ഷഹബാസെ ഉറങ്ങുവാണോ? വായ പൊളിക്കുന്ന രാവിലെ തന്നെ. വായിക്കോട്ടെല്ലാം വിടുന്നുണ്ടല്ലോ ഷഹബാസെ. ലിസൺ മക്കളെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാപ്പ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള മാപ്പാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്പ്? ഫസ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്, സെക്കൻഡ് വൺ physical maps, third one climate maps, then fourth one vegetation maps. Okay, ഇത്രയും കിട്ടിയോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ അവിടെ വരെ. ഒരു പാരഗ്രാഫ്, 2 പാരഗ്രാഫ്, ഫസ്റ്റ് 2 paragraphs. All of you please read the first 2 paragraphs. Muhammad Ruwais, listen here. Ruwaise, വായിച്ചു നോക്കിയേ മോനെ. Please read the 2 paragraph in lesson 2. മുഹമ്മദ് റുവൈസ്, മുഹമ്മദേ അവിടെ എന്താ പരിപാടി? മുഹമ്മദ് ലിസൺ മോനെ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. കേൾക്കുന്നില്ല റുവൈസേ? കേൾക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദേ, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലടാ. പറഞ്ഞോ. മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം, പറ. ഞാനിപ്പോ കണക്ട് ആക്കിയതേ ഇല്ലു. അതെയോ? എന്നാ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, ആ ലെസണിലെ 2 പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. മിസ് അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താന്ന്. മോനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഓക്കെ. ഷഹന ഷെറിൻ വായിച്ചു നോക്കിയേ മോളെ. ഷഹന ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. വായിച്ചു നോക്ക്. ഓക്കെ. എഡ്വിൻ മിടുക്കനാണ്, ഷഹബാസ് മിടുക്കനാണ്. എല്ലാരും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വേഗം എല്ലാരും വേഗം വേഗം വായിച്ചേ. ഗ്രേസ് വായിച്ചു, ഹന്ന വായിച്ചു. എന്തായിരുന്നു എഡ്വിനെ? പറഞ്ഞോ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാപ്പ് വരയ്ക്കാനെല്ലാം പഠിച്ചതാ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഒന്ന് വരയ്ക്കണേ, ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇവർക്കൊക്കെ. ഓക്കെ മക്കളെ, ലിസൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? മാപ്പ് ആയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റുവൈസ്, ലിസൺ ഹിയർ. ഓക്കെ മുഹമ്മദേ, മാപ്പ് ഈസ് എ ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എർത്ത്. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ്. എന്ത്? ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എർത്ത് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ്, നോട്ട് ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ. Then globe is in round shape, then map is in flat shape. Okay, this is the difference between map and globe. Then drawing of earth on a flat surface is known as map. There are 4 kinds of maps, such as political map, physical map, then third one climate map, fourth one vegetation map. These are the 4 types of maps. Muhammad Rihan, listen here. മുഹമ്മദേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാപ്പ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി 4 മാപ്പിന്റെ പേര് പഠിച്ചു അല്ലേ? നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്. Political maps show political boundaries between countries, states, etc. അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക? പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ്. ഷോ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സെട്ര. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി, അതുപോലെ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? I say once more, all of you listen here. Political maps show
the political boundaries between countries or states. Clear? Political boundaries between countries or states. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ്, കൺട്രീസിന്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. റുവൈസേ മനസ്സിലായോ? റുവൈസേ ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്. physical map. Second one, physical map. നോക്ക്, physical maps show the physical features like rivers, mountains, plains, etc. രണ്ടാമത്തത് physical map ആണ്. physical map ഉപയോഗിക്കുന്നത് physical map show the physical features such as rivers, mountains, plains, etc. അതായത് റിവർ, നദികൾ കണ്ടെത്താനും താഴ്വരകൾ കണ്ടെത്താനും പർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ഉള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, then listen dear students, please listen here. We studied about map and kinds of map. We studied two types of maps such as political maps and physical map. Political maps shows the political boundaries between states or countries. Political maps shows the political boundaries between states and countries. Then second one, physical map. Physical map show the physical features. Physical map shows the physical features such as rivers, mountains, plains, etc. അതായത് റിവേഴ്സും നദികള്, താഴ്വരകള്, കുന്നുകള്, അതിന്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെയൊക്കെ എന്താ പറയാ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ്. അതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ? എന്തിനായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക? ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ, അതായത് കാലാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഷോസ് ദ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. Climate map shows the climatic conditions of a place in a month or year. അതായത് ഒരു വർഷത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ്, ഒരു സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ്. ഓക്കെ, ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ് ഷോസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഷോസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് in a month or year. ഒരു മാസത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപ്പാണ് ഏത്? ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, then last one, vegetation map. Vegetation maps show areas of different kinds of vegetation. ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക vegetation map എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുക? To find the different kinds of vegetation. Vegetation map shows the areas of different kinds of vegetation. ഓരോ ഏരിയയിലും എന്താണോ അവിടെയുള്ള വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുക? വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. മക്കളെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇന്ന്? പറഞ്ഞേ, say loudly all of you, please say. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചേ? വാട്ട് ഈസ് മാപ്പ്, എന്താണ് മാപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെയോ what are the types of map, ഏതൊക്കെയാണ് മാപ്പിന്റെ, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്ന് ആരാ പറയാ? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ആരാ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. മിസ്സിനാ മുഹമ്മദ് റുവൈസ് പറഞ്ഞു തരുവേ. റുവൈസ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് റുവൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്, ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്. ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെയോ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് പഠിച്ചു. വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ മിസ് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേ, മിസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് എ മാപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എ മാപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പ്. സായി കൃഷ്ണ, what is a map? എന്താ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്?
Map is a drawing of earth or on a flat surface. അത് flat surface ല് ഭൂമിയെ വരച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എന്ത് പറയാ? Map എന്ന് പറയാ. Map is a drawing of earth on a flat surface. Okay? Then എന്താണ്? പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? It is different from globe. Map is very different from globe. Globe is in round shape. Map is in flat shape. എന്താ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്ലോബും മാപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? മാപ്പ് അല്ല സോറി ഗ്ലോബ് റൗണ്ടിലാണ്, മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താ മാപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് മാപ്പും ഗ്ലോബും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ ഇനി പഠിച്ചത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്പ്. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്പ്. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എന്താ പഠിച്ചേ? വി ലേൺ 4 kinds of map അല്ലെ? 4 തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ? ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്, 2 ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്, 3 ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ്, 4 വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ്. ഇപ്പൊ എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഷോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ്. പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഷോസ് political boundaries between states or countries. Clear? Grace, why are you laughing there? Listen here. So nammal paranju first one political map. Political map shows the boundaries between political boundaries between states or countries. Pinne paranju rendamathe physical map. Physical map shows physical features such as rivers, physical features of rivers, mountains, plains, etc. Okay. Then third one, climate map. Climate map shows the climatic condition of a place in a year or month. ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു മാസത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെയോ ഒരു മാസത്തിലെയോ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക? Climate map ഉപയോഗിക്കുക. Fourth one is vegetation map. Vegetation map shows the areas of different kinds of vegetation. ഒരു ഏരിയയിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ, ഏത് തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപ്പാണ് വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ്. ഓക്കെ, Abel Binoy, listen here. Okay, are you ready for asking questions? Are you ready? I am going to ask some questions. Okay. Listen. ആരോടെ ചോദിക്കാം? ഫസ്റ്റ് വൺ ആരോട് ചോദിക്കും? നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റിഹാനോട് ചോദിക്കാം. മുഹമ്മദ് റിഹാനെ, റിഹാൻ പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ ഫോൺ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ റിഹാനെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. യെസ്. റിഹാനെ, നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് പഠിച്ചു. വിച്ച് ആർ ദ 4 types of map? ഏതൊക്കെ 4 തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് പഠിച്ചേ? Political map, physical map, climate map, vegetation. Vegetation map. 4 മാപ്പ് അല്ലേ? ഓക്കെ. What is a map? Edwin, what is a map? എന്താ എഡ്വിനെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Map is a drawing of the earth on a flat surface. Very good. Okay. Next one, Adule, എന്താ മാപ്പും ഗ്ലോബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? What is the difference between map and globe? Flat is on a map is flat shape. Globe is, what is the shape of a globe? Round. Round. Okay. Next one, what is political map? Nayana, text illa alle? Okay. Sai Krishna, text undo Nayana?
നയന ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയോ? Yes. വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നയന. വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നയന. അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ നയന. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ നയന. പറഞ്ഞോ. വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്? മിസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത്. എന്തുകൊണ്ട് വൈകിപ്പോയി? അത് പുതിയ ലിങ്ക് വന്നത് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കാം. അവിടെ ഇരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ നയന. സായി കൃഷ്ണ, വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്? Political boundaries between countries, states. Political map shows the political boundaries between states, countries, etc. Okay, Grace, what is physical map? Show the physical features like rivers, mountains, plains, etc. Feature ആണോ future ആണോ അത് ഗ്രേസ് അജിത്തെ? Future ആണോ? Not future, that is feature. F-E-A-T-U-R-E, feature. Okay. എന്താ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ? Physical map shows the features like rivers, mountains, plains, etc. Okay. Then next one, climate maps. ആര് പറയും? ഷഹബാസ് അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കാം. ഷഹബാസിനോട് ചോദിക്കാം. ഷഹബാസേ, നിനക്ക് എന്തായിരുന്നുടാ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ്? മൊട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞടാ. എടാ മൊട്ടക്കുട്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞടാ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ് എന്ന്? എടാ മൊട്ടയൊന്ന് പറയടാ, എന്താടാ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ്? ഏബൽ ബിനോയ് മോനെ, ഏബലെ നമ്മുടെ ഷഹബാസിനൊന്ന് എന്താ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. showing the climate conditions of the plains in a mountain or in a year. month or year ആണ് ട്ടോ. അപ്പൊ ഷഹബാസേ എടാ മൊട്ടക്കുട്ട ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ, എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലൈമറ്റ് മാപ്സ് ഷോസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. പറഞ്ഞേ. Climate maps of climatic conditions. Climatic conditions of a place. Para. Of a place. In a month or year. In a month or year. Year അല്ല year. Yeah. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഒന്നും കൂടെ പറ. ഒന്നും കൂടെ പറ. Of പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്. മിസ് പറയാമോ? ശ്രദ്ധിക്കേ. ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഷോസ് ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഇയർ ഓർ മന്ത്. ഓക്കെ ഷാബാസേ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ ഷിസ ഉണ്ട്. ഷിസ എന്താ ഷിസ വെജിറ്റേഷൻ മാപ്സ്? വെജിറ്റേഷൻ മാപ്സ് എന്താ മോളെ? Show the climate. Vegetation maps show areas of different kinds of vegetation. പറഞ്ഞ മോളെ. show areas of different kinds of vegetation. Okay, good. മക്കളെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Any doubt anybody?
No doubts. Okay. Then, എന്തായിരുന്നു today's homework? മക്കളെ, today's homework, please read the lesson 3 times. Okay? Please read the lesson 2 times. Okay? But time is going to over. We have only 1 minute. Okay? Ta-ta, bye-bye. Ta-ta, bye-bye. Okay.